أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ مولانا علی العظیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة يا إله الأولين يا آخرين يا خير الناصرين یا ذو الجلال والاکرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیت کریمہ جو ہے وہ ہے 254 آیت. آج چونکہ میں کل نہیں آیا تھا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ تسلسل جو ٹوٹ جاتا ہے تو جب کہیں بھی نیت کی ہو کہ ہم یہ پڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ناانصافی ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کو ہمارے حالوں پر نظر ہے کہ کیا مجبوری ہوتی ہے اور کیا حالات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کبھی یہ جو مس ہوتا ہے یہ پروگرام، تو اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت اور معافی کی دعا کرتے ہیں. اور میری جو ساتھی ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سنیں ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. تو آج کی آیت کے بارے میں میں نے ابھی یہ تلاوت کی 254 سورہ بقرہ کی آیت جو ہے. اس سے پہلے کی آیت جو تھی وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جو بحث تھی وہ ساری کی ساری جو رسولوں کے بارے میں تھی، جو ان میں جو درجات تھے رسولوں کی، جو تفریق بین رسول کرتے ہیں، یعنی رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، ان کے بارے میں اس باطل خیال کا جو اس کا رد کیا گیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی ساتھی دیکھ رہا ہے تو پلیز اس کو شیئر کرے تاکہ کچھ اور زیادہ لوگ دیکھیں. تو اس طرح یہ پھر ایک کچھ پیغمبروں کا تذکرہ اس میں آیا ہے کہ کچھ جو ایسے نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا. اب اس کلام کی نوعیت ہے جہاں پہ جب اب ہم کہیں گے، اگر کسی ملحد کے سامنے ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو وہ بتائے گا کہ قرآن میں جو یہ کلام اللہ جو یہ لفظ آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. تو اس کی تشریح کے لیے ہمیں قرآن کریم کی دوسری آیات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جہاں جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی نوعیت کیا ہوتی ہے. یہ ایک تو یا رسول بھیجتا ہے یعنی ملائکہ بھیجتا ہے،
یا من वराइल हिजाब करता है कि अल्लाह ताला जो ये कलाम करता है ये इस तरह दो बदू नहीं होता है जिस तरह इंसान एक दूसरे से करता है। बहरहाल एक तो ये है, और इसके अलावा ये जो है वह आते ना ये सब न मरियम अल बैनात, और हमने वाज़िया निशानियाँ अता की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, क्योंकि ये है कि इसमें सबसे बड़ा जो बातिल नज़रिया है आज के दौर में वो ईसाइयों का है। वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो इसको सन ऑफ गॉड कहते हैं, बल्कि कुरान इसकी असल दलील पेश करते हुए ये कहता है कि वो सन ऑफ गॉड नहीं बल्कि वो सन ऑफ मरियम है। बस इतना, ये अगर ये तज़ाद हम और उनमें ख़त्म हो जाए तो फिर कोई उनके साथ हमारी कोई दूसरी किसी पॉइंट पर हमारा झगड़ा ही नहीं होगा। कि अगर आप देखेंगे कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खुतूत जो लिखे कैसर और किसरा को, या उनमें से जो अहले किताब थे उनको, उनमें उन्होंने लिखा कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि हम ये जो आप और हम में जो मुश्तरक है वो ये है कि जो आप और हम में मुश्तरक है वो ये है कि हम एक ही खुदा की इबादत करें, हम उसी की इबादत करें और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करें। यानी ये जो ट्रिनिटी, इसको अगर आप इस अकीदे को, ये बातिल अकीदा, इसको छोड़ दो, बाकी हम हर एक चीज़ पर अल्लाह ताला की वहदानियत पर हम एक पेज पर है, रिसालत के बारे में हम एक पेज पर है, और इसी तरह आखरत के बारे में हम एक पेज पर है। ये कितनी बड़ी बात है। यानी इल्हाद से बहुत दूर का वास्ता है जो किताबी लोग हैं, अहले किताब है, और जो कुरान के साथ मुंसलिक है, उनको बहुत बड़ी एक डिफरेंस होती है उन लोगों से जो इल्हाद के मुर्तकिब होती है, या जो वगैरह जो बहुत सारी आपको उनके जो सेक्ट्स मिलेंगे उनसे, वो उनको एक बहुत बड़ा गैप उससे बनता है। बहरहाल यहाँ फिर अगर जब हम आके चलते हैं तो फिर उसकी मदद हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फिर उसके बाद जंग पर उबारा जाता है। ये जो इजाज़त जंग की थी उसके बारे में तबसरा किया गया है, और इसी जंग के साथ एक ख़ास चीज़ होती है, वो रियासती इंतज़ाम होता है। और उस इस्लामी जो रियासती इंतज़ाम होता है उसमें ये जो मादी चीज़ें जो होती है, यानी एक तो जंगी अखराजात ये ज़रूरी है, एक वो, और दूसरे रियासत का नज़्म नस्क उसको कायम रखना उसके लिए, और वो दूसरी की प्लानिंग पूरी कि फाइनेंशियली हम किस तरह मजबूत रहे ताकि अंदरूनी तरह भूख प्यास की वजह से हम में कहीं कोई मसला ना पैदा हो जाए वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, फिर दुश्मनों का उसमें गलबा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये किस चीज़ से ख़त्म होती है? वो इसी एक चीज़ से ख़त्म होती है कि जब इंसान अगर अपने बदन यानी अपन जिस्म जो जान है उसकी अगर वो राह खुदा में पेश करे, लेकिन उसका ये पहलू छूट जाए, उसको ये पता हो कि हमारी जो हमारा रियासती नज़्म नस्क है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी अवाम है, उनके रहन सहन का ख्याल न किया जाए, और उसके साथ साथ दुश्मनों के साथ निबरद आज़मा होने के लिए जो वसाइल ज़रूरी है अगर वो बहम न पहुँचे, तो ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें शिकस्त या शिकस्त ही हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हार उसके पीछे हो सकती है। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कि अगर इस कुरान में हम पढ़ेंगे कि ओहिल लकुम क़िताल कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अगर ये चीज़ वहाँ पे आई है तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी आई है कि आसा अन तकरहुहा शयन फयजलल्लाहु बिही खैरन कसीरा, कि अगर तुम्हें ये लगता है कि ये एक बुरी शाय है लेकिन इसमें खैर कसीर है, क्योंकि आगे चलकर फिर इसके नताइज निकलते हैं। जो हक़ के लिए खड़ा हो उस हक़ की पादाश में जो कुर्बानियाँ होती है उसके आगे फिर उसके समरात निकलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर एक शख्स
अपनी जानी सलाहियतें, अपनी जान तक इसमें कुर्बान करे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी ज़रूरतें भी है। तो यहाँ उन्हीं लोगों से जो इस किस्म का ये जो सफ़ आरा हो, जो हर महाज पर इस्लाम के लिए काम करते हो, उनके लिए कहा जाए, उन्हें यहाँ खिताब दिया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ प्रेजेंट पीपल, सामने वाले लोगों जो मौजूद हो, अल्लज़ीना आमनू, आपका ये शेवा है, उन आपके साथ ये उन अफराद को उनको ये स्पीच दी जा रही है, या उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है जिन्होंने ईमान लाया हो। ईमान मतलब ये कि वो इस्लाम में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर दिया हो, रिसालत के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया हो। ये चीज़ ये उनसे है, ये मुतालबा उनसे है। बाकी अगर आप देखेंगे ये अनफिकू जो है, ये आपको एक वसी माहने में मिलेगा। इसमें मैंने 8 अल्फाज मैंने नोट कर लिए हैं। तो इस आयत में इन 8 अल्फाज के बारे में अगर आप पहले लफ्ज़ पर तर्जुमा ये करेंगे, गौर खोज करेंगे, तो ये है कि इस्लामी रियासत में अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मज़हब इस्लाम नहीं है, उनसे ये मुतालबा ही नहीं है, ठीक है, उनकी जो हैसियत है वो अलग है। तो इस तरह यहाँ ये आमनू का लफ्ज़ जो यहाँ है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये टोटल जो मुतालबा है ये सिर्फ मुसलमानों से है, उन लोगों से है जो दीन इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके साथ अनफिकू का लफ्ज़ आया है। अगर साहिब मफरदातुल कुरान के नज़रिए से हम देखेंगे, मैंने चूँकि आजकल जो नाज़रीन होती है वो पढ़ा लिखा तबका होता है, तो उनकी सहूलियत के लिए मैंने इसका हवाला भी दिया है। ये है मफरदातुल कुरान। मफरदातुल कुरान तो चूँकि बहुत है, लेकिन 2-3 नाम से है ये, लेकिन एक है रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, वो सबसे बेहतरीन है। तो उन्होंने नफ़क़ की जो तारीफ़ की है, किसी शाय ये जो माने है किसी चीज़ के ख़त्म होने या चले जाने के, असल में जो नफ़क़ का माने है वो ख़त्म होने के या चले जाने के हैं। अच्छा, अब इस चले जाने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। खूब फ़रोख्त होने को, मसलन किसी बाज़ार में आपने बहुत सारी चीज़ें लगाई है और वो खूब फ़रोख्त हो गई, तो उसको नफ़क़ुल बाई आप कह सकते हैं कि मेरा सारा सामान जो था फ़रोख्त हो गया है। इसी से नफ़ाकुल यतीम है, जिसके माने बेवा औरत से निकाह के तलबगार जो है वो बहुत सारे जमा हो गए, यानी एक के बाद एक जमा हो गए, तो ये 2 माने इसके बनते हैं। इसी तरह नफ़क़ुल कौम, बाज़ार का पूरा रौनक होना, यानी पूरी तरह से उसकी सजावट होनी है। अब आपको ये 3 माना आप इसमें रख सकते हैं। तो इसके इसलिए इन्फाक के माने ये जो माल वगैरह जो सरफ किया जाता है, ये माने इसके बनते हैं। किस तरह मैं आपको ये बताता हूँ। बज़रिया फ़ना होने के, जैसे नफ़क़ुद दिराहुम, ये जो दिरहम है यानी जो पैसे है वो खर्च हो गए, अनफ़क़तहा उनको खर्च कर दिया। इसी तरह अल इन्फाक के माने माल वगैरह सरफ करने के हैं, और ये कभी वाजिब होता है, ये भी याद रखिएगा। ये माल जो खर्च करना होता है किस में, एक पर्टिकुलर जब जंगी सूरत हाल हो, उसमें कभी वाजिब भी होता है और कभी मुस्तहिब। और माल के लिए नहीं आता है ये नफ़क़ जो चीज़ है अनफिकू, ये सिर्फ माल के लिए नहीं आता है, बल्कि इसके अलावा इल्म के लिए भी आता है और जद्दोजहद के लिए भी आता है। मसलन आपने अपना वक्त लगाया, आपने अपने इल्म को आगे ट्रांसफ़र किया, आपने इल्म कहीं पे पहुंचाया, या इस तरह से आपने कोई कोशिश की, ये सारी चीज़ें इस इन्फाक में शामिल होती है। अच्छा, अब देखिए क्या है कि अनफिकू क्लियर हो गया कि आप खर्च करो, यानी जो कुछ अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम,
महकूम भी ये यहाँ है जो तुम लोग सामने हो। तो इससे क्या है कि ये जिसको ये मुतालबा किया जा रहा है वो सामने है, यानी अवलियन मुखातिब जो है वो सहाबा किबार है, वो पहला गुरु है जो जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। और उनको ये कहा जाए। अब देखिए, जहन में लाइए, ये आयत जो है ये मदनी है, और मदनी दौर में पहुँचते पहुँचते कुछ सहाबा ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी यानी 13 साल, ये 15 साल यानी एक दहाई, 1.5 दहाई उन्होंने इसमें सारफ की है। जैसे हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह क्या है ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला, पूरे मतलब एक ग्रुह है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, तो इन्होंने 1.5 दहाई इसमें खर्च की है। जो कुछ उनके पास था वो छोड़ गए थे। कहाँ छोड़े थे वो तो जाहिर सी बात है, जहाँ से वो हिजरत करके आए थे कोई अपनी दौलत पीठ पर तो नहीं ला सकता है। चलो कुछ कैश होगा, 5000 दिरहम थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, वो कैश था उनके पास। वो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने वो कैश गिना था। अच्छा, बाकी कुछ था हज़रत अली मुर्तज़ा के पास छोड़ गए। चलो ये यही है कि किसी की अमानत है, इसको दे देना। मेरे कहने का मतलब है कि 15 साल में उनके पास अब क्या था, उन्होंने ऑलरेडी इन्फाक किया था अपनी जान का, जो उन्होंने नजराना किया था। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 13 साल डटे रहे मक्के में भी, और उसके बाद ये दूसरे साल 15 साल 2 साल आए इसमें मदीना तैयबा में, वहाँ भी इसी के साथ रहे। तो कोई ज़ाती उनकी दौलत तो कोई थी नहीं। फिर भी जब ये मौका जब आता है तो उन सभी को जो ऐसे लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पीछे आमनो लिखा है, वरना ये देखिए ये कितना वसी लफ्ज़ है ये आमनो। इसमें आपको वो भी आएंगे जो ज़ईफ़ुल ईमान होते हैं, मतलब हम जैसे लोग कभी एक चीज़ पर रहते हैं, कभी डगमगाते हैं, ऐसे उन लोगों को भी ईमान लज़ीना आमनू के नाम से ही पुकारा जाता है। एक मुनाफिकों का गुरु है, उनको कहीं अलग से नहीं कहा जाता है या अय्युहन्नाफिको, हाँ, वहाँ वो भी इस ग्रुह में आते हैं। लेकिन ये कैटेगराइज कब होती है, जब इनसे मुतालबा किया जाता है। ये आपको कुरान की दूसरी आयतों में भी मिलेगा, जब उनसे कहा जाता है कि खुदा की राह में खर्च करो, तो उस वक्त ये कतराते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको कहाँ पे ले जाती है, आपको ये डिसाइड करने में लगाती है, ये आपको मजबूर करती है इस चीज़ पर कि क्या आप वाकई आप निफाक में आते हैं, मुनाफिकीन में आते हैं, ज़ईफ़ुल ईमान में आते हैं, या एक ईमान की ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहाँ आपका ईमान कामिल है, यानी आप पूरी अपनी सलाहियतों के साथ इस ईमान पर डटे हुए हैं। तो ये तीनों ग्रुह जो से है, उनमें से जो वाज़िह और नुमायां ग्रुह सामने आता है वो अनफिकू में शामिल होता है, यानी वो इन्फाक करने में होती है। अब इन्फाक को लीजिए, उसने पहले अपनी जान का सौदा उस खुदा ताला के साथ किया है। इन्नल्लाह, ये जो मोमिनीन जो है, इन्नल्लाह अश्तरा मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, वो अपने माल और जान से एक सौदा कर बेचे, उन्होंने वो बया कर दिया है अल्लाह ताला के साथ। अब ये उस वक्त कहाँ ये दिखाई का देती है, जब ये जो अमलन जब इसकी जब वक्त आता है, तो ये क्या होती है कि ये इन्फाक करते हैं मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ अल्लाह ताला ने मालूमता हमने जो तुमको बख्शा है। अल्लाह ताला कहता है मिम्मा, उसमें से ये माँ में मैं अभी पढ़ रहा था, चूँकि इसमें हो सकता है कलाम की अगर कोई कमेंट में करे कि हाँ ज़रूरी है माँ की तशरीह करना, तो मैं करता हूँ। फिर भी चलिए ठीक है, मैं कुछ न कुछ तो कोशिश करता हूँ। माँ जो है ये अरबी ज़बान में 2 किस्म पर है, एक इसमी है और दूसरा हरफी है। फिर ये दोनों इसमी और हरफी, ये दोनों जो है ये 5 एक में भी 5 अक़साम आती हैं।
اور اسمی میں بھی 5 اقسام آتے ہیں اور حرفی میں بھی 5 اقسام آتے ہیں. اس لیے اس ماں کو پورے خیال کے ساتھ پڑھیے گا جہاں جہاں پہ یہ آتا ہے. کیونکہ یہ کبھی مائی نفی ہوتا ہے اور اس کو مائی یہ ہو کہ مائی اسمی بنایا جاتا ہے. اسی طرح میں آپ کو چلیے پھر بھی میں گنواتا ہوں. لہٰذا اس کے 10 قسمیں بنتی ہے. چلیے یاد رکھیے گا تھوڑا اتنا تو یاد رکھیے کہ ماں جو ہے یہ عربی زبان میں 2 قسم پر مشتمل ہے. ایک اسمی ہے اور دوسرا حرفی ہے. اور ہر حرفی میں اسمی میں 5 اقسام داخل ہے اور حرفی میں 5 اقسام داخل ہے. بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو ہے وہ ماہی اسمی ہے، وہ واحد تذکیر مذکر مونث یکساں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی میں آپ کو یہ اب کتنا بتاؤں گا میں. دوم جو ہے مائی نافیہ، جو مطلب یہ جو ہوتی ہے کہ اسے مشروط عمل دیتی ہے. اہل حجاز جو ہے وہ اسے مشروط عمل دیتی ہے. ما حاذا بشر. 1 منٹ سر. اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ پھر اسی طرح گنتے جائیے پھر مائی مسلمہ. یہ بھی ایک ماں ہے. 4 قسمیں. 5واں ہے مائی زائدہ، جو محض پہلے لفظ کی تاکید کے لیے آتا ہے. یہ مائی زائدہ ہے کہ انفقوا مما رزقنا. اب ہو گئی نا اتنا. تو رزقناکم بھی اس میں بھی شامل ہے. یہ جو سامنے کی آڈینس ہوتی ہے. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیہ، تم پر پہنچ آئے یومن، ایسا دن، ایک یوم، ایک ایسا پیریڈ، ایک ایسا وقت. یوم میں اس کی تشریح ہے مفردات القرآن میں کہ اس میں ایک دن کو کہا جاتا ہے سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے، یعنی ایک یوم اس کو بھی کہا جاتا ہے. غروب آفتاب سے دوسرے غروب آفتاب تک اس کو بھی یوم کہا جاتا ہے. اور ایک لمبے پیریڈ کو بھی قرآن میں یہ مینشن ہوا ہے. یوم یہ جو ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ تورج الیہ یوم تورج ملائکۃ والروح الیہ فی یوم کا مقدار 50,000 سنہ. 50,000 سال کے لیے بھی، اس دنیا کے حساب سے 50,000 سال کے لیے بھی یوم کا لفظ آیا ہے. یعنی ایک پیریڈ، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا لا بیع فیہ. یہ جو دنیا میں آپ یہ بیع کرتے ہو، یہ جو تم ایک دوسرے یہ جو خرید فروخت کرتے ہو، کسی سے اپنے آرام کے لیے کہ کسی کو اپنے آرام کے لیے اس کو اپنی کوئی چیز دیتی ہو اور اسے وہ اپنی آرام کے لیے کوئی دوسری چیز لیتی ہو، تو دونوں طرح سے آپ کو یہ مقصود ہوتا ہے کہ اپنی اس میں اپنا فائدہ ہو. تو یہ فائدے والی چیز اس دن نہیں ہوگی. لا بیع فیہ، اس میں کوئی بیع نہیں ہوگا. مطلب کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو دولت دیتا ہوں، آپ مجھے اے سی دے دو. کوئی کہے گا کہ میں آپ کو یہ پیسے دیتا ہوں، آپ بلکہ یہ کہے کہ یار میں پوری دنیا یوم ینظر المرء من اخیہ و بنیہ و صاحبتہ ومن فصلتہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی. تو اس دن چاہے گا کہ انسان پوری کائنات میں فدیے میں دو. اس یہ جو بائے آج کل کہا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ جو میعاد ہے، اس کی جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ کہنے کا مقصد ہے لا بیع فیہ، اس میں وہ چیز ہوگا ہی نہیں. یہ کہ آپ ولا خلۃ، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ جو دوستی ہے. ایک خلط میں ایک خلیل کا لفظ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے، خلیل اللہ. تو اس کی بھی 2 فارمز ہے. میں تھوڑا اس میں تحقیق کر کے آپ کو انشاءاللہ کل اسی آیت کے حوالے سے جب ہم دوسری آیت پڑھیں گے، پہلے میں اس خلت کی تشریح آپ کو بتاؤں گا. تو وہاں کوئی دوستی نہیں ہوگی. اچھا، ولا شفا، اور نہ اس دن کوئی سفارش ہوگی. اگر ان ولا خلتن
वला शिफा। एक मोटा मोटी तौर पर कोई ये कहे कि मैंने कोई डिक्शनरी नहीं खोलनी है, मैंने कोई मफरदात पर नहीं जाना है, मैंने किसी तर्जमे पर नहीं जाना है, मैंने किसी दूसरे आलिम के पास नहीं जाना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है खल्लतुन और ये शफात, खल्लत व शफा, अगर मैं इन दो का तर्जुमा ढूंढूँ तो क्या मुझे ये कुरान से मिल सकता है? ये एक दो ऐसी अल्फाज है जिनके सहारे इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है, एक दोस्ती और दूसरी सिफारिश। ये दो चीज़ें छोटी है लेकिन बहुत माने खेज़ है। तो कुरान करीम की एक करीमी हम अल्लाह ताला की हम पर ये भी देखिए कि अगर हम अगली आयत पढ़ेंगे जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं, मेरे ख्याल में खुल्लतुम वला शफाअत, आपको ये पूरी आयत जो है सूरत आयतुल कुर्सी में आपको इन दोनों की तशरीह मिलेगी। और ईमानदारों का जहाँ तक तकाजा है वो किस पर ईमान लाते हैं। आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे आपको तशरीह हो जाएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या होता है। अच्छा, फिर ये है कि आयातिया यौमुल्ला बायउन फीही वला खलतुन वला शफा, ये तीनों चीज़ें बाई, दोस्ती और शफात, ये आपको आगे आयतुल कुर्सी में आपको इसकी तशरीह मिलेगी। अच्छा, फिर इसके साथ एक और चीज़ है वल काफिरून हुम ज़ालिमून, ये दोस्ती उस दिन कोई काम नहीं आएगी। अगर आप सूरह मारिज पढ़ेंगे, सूरह अबसा व तवल्ला, तो सूरह अबसा व तवल्ला में आपको ये मिलेगा कि उस दिन जिस दिन की ये बये की बात जो की जा रही है, उसमें इंसान चाहेगा कि मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे घर वाले, मेरी सब कुछ, मेरी औलाद, ये जहाँ पे झोंक दिए जाए, मैं बच जाऊँ। ये वो दिन होगा यौमुल ला बायउन, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये तारिक जमील साहब बोलते हैं, वो कहते हैं कि नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर कोई अपनी परेशानी में डूबा होगा। और हदीस मुबारक में भी ये आया है कि कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे जिनका पसीना यहाँ इन थोड़ियों तक हुआ होगा उस दिन रोज़ माशर के दिन, जिस दिन ये बय नहीं होगा, जिस दिन इंसान फिरता रहेगा कि कहीं से कोई सपोर्ट मिले, कहीं से कोई शाफी मिले, कहीं से कोई दोस्त मिले, नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ तक भी अपने पसीने में इंसान गारक होगा, और फिर किसी के गुनाहों का ग्राफ है और जितना होगा उसको उसी हिसाब से उसकी परेशानी होगी। कहाँ अपने आप में अपने पसीने में गारक होना, और वो भी थोड़ियों तक या टांगों तक, जिसके जितने जिस परेशानी में मुब्तला हो, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। तो ये है कि पूरे पसीने से शराबोर होगा, और देखने का कहीं पे कोई ये आलम होगा कि कोई किसी की तरफ देखेगा ही नहीं। वही नक्शा जो खींचा गया है, वो नक्शा खींचा गया है किस में? एक अबसा वतवल्ला के कुछ आयत, जब अबसा वतवल्ला हम शुरू करते हैं तो उसमें ये तज़किरा है, और इसके अलावा सूरह मारिज में ये दो बहुत सख्त चीज़ें, बहुत पूरी वजाहत के साथ उस दिन को अगर कहेगा कि मैं सामने कंप्यूटर पे ये देखूं कि उस दिन की हालत क्या होगी, तो उसको ये उन आयत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अब ये हो गई खुल्लतुम वला शफा, एक ना उस दिन शफात ना उस दिन दोस्ती चलेगी, ना शफात चलेगी। अच्छा, वल काफिरून हुम ज़ालिमून, यहाँ अल्लज़ीना आमनु आगे लगा है इस आयत के सामने। अगर हम देखेंगे तो इसके सामने आमनु लगा है। वल काफिरून, ये काफिरून का तज़किरा क्या है? अगर वहाँ आया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन, आए नहीं ये अल्फाज, तो ये खिताब किन से है? आमनु से है, ईमान वालों से है। तो इसी तरह जो मैंने पहले अर्ज़ किया, इसको 3 कैटेगरियों में कीजिए। एक वो जो मुनाफिक इस्लामी सफ़ूफ में होती है, जो सबसे ज़्यादा गंद मचाते हैं,
एक वो है। अब मैं पहले काफिर तक आपको ले जाऊंगा। एक ये है, और दूसरा है वो जो ज़ईफ़ुल ईमान है, डगमगाते हैं, एक अमल करते हैं, एक कर नहीं पाते हैं, कभी इसकी बात में भी आते हैं, कभी उसकी बात में भी आते हैं, वो एक कैटेगरी में है। और आमनु वो अलग। अच्छा, ये वल काफिरून हुम ज़ालिमून, लेकिन यहाँ पे लगाया, यहाँ अगर हम कहें कि वन नाफिकून वल मुनाफिकून, हाँ, या किसी और लफ्ज़ को हम डालते जो कंजूस बखील होता है, हाँ, ये चीज़ यहाँ काफिरून क्यों है? दरअसल यहाँ पे कुफर का तर्जुमा जो बनता है वो साहिब मुफरदातुल कुरान ने क्या किया है, आप हैरान हो जाएगी कि कुरान में ये जो कुफर का लफ्ज़ आया है ये दरअसल हकीकत को छुपाने के लिए आता है। अगर किसी के सामने पूरी वाज़ह दलील हो गई कि भाई ये कुरान है, ये हक है, खुदा ताला का तारुफ ये है, मारिफत इलाही ये है, रिसालत की मारिफत ये है, जन्नत और जहन्नम का नक्शा उसके सामने खींच लिया जाए, उसको लॉजिकली ये इस चीज़ पर कन्विंस किया जाए कि भाई तुम्हारे सामने जो हम कह रहे हैं ये हक है, और हक इसमें क्या है कि तुमको जो ये आप ज़रा सोचो, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी कायनात पड़ी है, इस कायनात को भी देखो और इस कुरान पर भी गौर करो, उसके बाद इसमें देखो कितनी हम आहंगी है, ये कितनी पैरेलल चल रहे हैं, और इसको पूरा समझाने के बाद, और जहाँ बड़ी बात ये हो कि सामने पैगंबर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं, पूरी हुज्जत हो जाने के बाद, पूरी हुज्जत, मतलब अब उसको भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब इस तरह का बंदा मेंटली, जब उसको पता हो कि ईमान क्या चीज़ है, अल्लाह ताला की रुबूबियत क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, अब अगर उस पर सवार हो गया नफ्स, या उस पर सवार हो गए वो आयात जो मुतशाबिहात पर मबनी है, यहाँ ये चीज़ भी कोट करनी ज़रूरी है। क्यों? मुतशाबिहात से इंसान बहुत दूर तक भटक सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, कुफ्र में मुब्तला हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो ग्रुप्स हैं, ज़ईफ़ुल ईमान को छोड़कर मुनाफिक, मुल्हिद, मुनकिर, गिनते जाइए कितने हैं, नफ्स परस, इन सारे को गिनते जाइए, ये सारे कुफ्र में आते हैं। और अगर इस कुफ्र की आप तशरीह करेंगे, ये असल में इसका हक को छुपाना, हक छुपाने वाले, हक को कौन छुपाता है? जिसको पता हो हक ये है वही छुपाएगा, और जिसको पता ही नहीं वो क्या छुपाएगा। तो इसका मतलब है जो कोई इस समाज में जो कोई एक किस्म का कोई नेगेटिव कैरेक्टर अपने आप को पेश करता है एज ए नेगेटिव कैरेक्टर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पहले सलाहियतें होती है पॉजिटिव चीज़ों को परखने की भी, वो पहले पॉजिटिव चीज़ों को भी परखता है। अब मैं देखिए मेरा कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ कुफ्र आया है, वल काफिरून, नाफिकून नहीं आया है, मुनाफिकून नहीं आया है, या दूसरे किसी कोई मतलब लफ्ज़ नहीं आया, कुफ्र आया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इस्लामी सफ़ूफ़ में आपको वो भी मिलेंगे जो जानते हैं हक़ क्या है, लेकिन उनको नफ्स का गलबा ऐसा होगा जब उनको माल देने की बारी आती है। एक था पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार रिसालत में वो आता था, लोगों, हाँ, ज़बान से कहने की बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग थी, है लोगों देखो, है ये जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल है। ये तो कहना आसान था, लेकिन जब माल की ये आती थी, या जहाद पे जाने की बारी आती थी, या वक्त या सलाहियतें लगाने की बारी आती थी, या इल्म दीन सीखने और सिखाने की बात आती थी, वहाँ वो पीछे हटती थी। तो जो भी कोई किसी हक़ को छुपाएगा वो इस कुफ्र, उसका इतलाक़ इस कुफ्र में आता है, यानी हक़ को छुपाने वाले। इसीलिए ये आपको यहाँ मिलेगा सूरह हदीद में, ये इसके लिए आया है, जो बीज बोता है इस ज़मीन में और फिर उस ऊपर जो मिट्टी को हमवार करता है किसान, उसके बारे में भी कुफार का लफ्ज़ आता है, यानी छुपाने वाला। तो यहाँ हर एक तरह के छुपाने वाले को अल्लाह ताला कहता है हुमुज़ ज़ालिमून, वो ज़ालिम है,
यानी हक को छुपाने वाले जो है। सबसे पहला हक कौन सा है? खुदा ताला की वहदानियत, खुदा ताला की रुबूबियत, खुदा ताला की इस कायनात का मालिक होना, ये सबसे पहला हक है। जिसने इस हक को कबूल नहीं किया, फिर वो कितनी भी नेकियां करे, अल्लाह ताला कहता है हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उनकी वो आमाल जो है वो इस दुनिया में भी ज़ाया हो जाएंगे और आखिरत में भी ज़ाया हो जाएंगे। अब क्या फ़ायदा है उस नेकी करने का जो न यहाँ काम हो आए और न जो आखिरत में काम आए? क्या फ़ायदा है उस काम के करने का? एक अक्लमंद आदमी करेगा वो? तो इसलिए यहाँ पे हर एक कुफर का इतलाक आप सोचिए किस में ये किस पर होता है। वल काफिरून हुम ज़ालिमून, और ये जो सच छुपाने वाले हैं, ये जो हक छुपाने वाले हैं, ये जालिम है। जालिम जुल्म किसको कहते हैं? एक चीज़ जहाँ पे उसकी असली पोजीशन हो, किसी चीज़ की असली पोजीशन को असली पोजीशन से हटाना और उसको दूसरी जगह पे जहाँ वो स्टेबल ना हो, तो उसको जुल्म कहते हैं। इसीलिए कुरान में सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि खुदा ताला के साथ डिवेलिटी को शरीक करना, या ये जो जीसस हज़रत मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन ऑफ गॉड कहना, या ट्रिनिटी में बिलीव बनाना, इन सब चीज़ों को जुल्म कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो शाई है उस शाई को उठाकर उसकी बुनियादी चीज़ सतह जो है, जो जहाँ पे वो रखी जाती है, वहाँ से उसको हटाकर दूसरी गैर और ये गैर मौजू चीज़, गैर मौजू जगह पे उसको रखा जाता है और उसकी हैयत बदल जाती है, उसको जुल्म कहते हैं। अब इसको दुनिया में आप कितना वास्ट करेंगे, आप इसको हर एक चीज़ को उसकी अपनी बुनियादी सतह से उठाना और किसी दूसरी जगह पे रखना, ये जुल्म है। अब देखिए इस जुल्म में क्या क्या नहीं आता है। एक खुदा ताला के बारे में ईमान, ठीक, रिसालत, उसके मतलब ईमान, उसके बाद उस रिसालत के ज़रिए जितने भी अहकाम, जो किताब, जो अहकाम, जो शरीयत, उस पर अमल करना, और उन आमाल में से भी सबसे बड़े 3 आमाल, एक बदनी इबादत, दूसरी माली इबादत, ठीक है ना, ये दोनों इबादत, एक माली इबादत दूसरी बदनी इबादत, ये 2 चीज़ें, और रूहानी, ये 3 चीज़ें, इन तीनों को साथ मिलाकर ये अनफिको में शामिल होती हैं। सबसे बड़ा इन्फाक ये है। इसलिए ये सारी चीज़ें अगर आप ये देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आयतुल कुर्सी में पढ़िए, वहाँ ये तशरीह है कि ईमान की तशरीह, कि ईमान वाला कौन होता है, उसको ये होती है कि उसको अल्लाह ताला का तारुफ है। वहाँ आपको 3rd पर्सन में कलाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये 1st पर्सन में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये जो है ये 1st पर्सन है। मतलब आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आपके सामने जो स्पीकर है वो आपके सामने है और जमा लोगों के सामने बोल रहा है। अच्छा, वहाँ क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ 3rd पर्सन है, वहाँ कोई 2nd पर्सन भी नहीं है। यानी आप कलामुल्लाह को देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ एक मुल्हिद के साथ बात हो रही थी, मेरी नहीं हो रही थी, मेरी किसी दोस्त से हो रही थी, मैं भी उस प्रोग्राम में था। तो वहाँ यही बात चली कि अल्लाह ये कलामुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिका नहीं है। तो जब हमने उससे पूछा क्यों नहीं है, तो उसने बताया कि ये कुरान जो है इसमें अल्लाह ताला कहीं पे 1st पर्सन के तौर आया है नहीं, और आयतुल कुर्सी का उसने हवाला दिया कि यहाँ जो है ये 3rd पर्सन के हवाले से कलाम करता है। तो क्यों है? क्योंकि अगर हम देखेंगे अल कुरान यफ़स्सिरु बाज़ुहु लिबाज़, ये कुरान मजीद जो है ये खुद दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह की ये तशरीह करता है। इसीलिए मौदूदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर आप उसका दीवाचा पढ़ लिए, जो सबसे पहला जो उन्होंने इब्तिदाया लिखा है इसका तफ़हीमुल कुरान का, वो फरमाते हैं कि ये एक तकरीर है, ये तहरीर है ही नहीं। और एक मुकर्रर जो होता है,
وہ کبھی فرسٹ پرسن کے حوالے سے بات کرتا ہے، کبھی تھرڈ پرسن کے حوالے سے، کبھی مثالیں دیتا ہے، کبھی ایویڈنسز دیتا ہے. تو اس طرح کا یہ کلام قرآن مجید ہے. یہ چیز آپ کو یہاں یا ایھا الذین آمنو یہاں سامنے ہے، آپ سے بات کی جا رہی ہے، فرسٹ پرسن سے بات کی جا رہی ہے، فرسٹ پرسن ایز وہاں ایز یہ تھرڈ پرسن. تو یہ کیا ہے، یہ وہاں اللہ لا الہ الا، وہاں کل نہیں ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اگر وہاں کل لگتا تو یہ بنتا کہ یہاں پہ ہے کہ کل اللہ لا الہ الا، مگر وہاں ہے ہی نہیں. وہاں کیا ہے، وہاں معرفت الہی ہے کہ یہ ایمان والے جو ہے، یہ جو خدا تعالیٰ کے راستے میں جو خارج کرتے ہیں، جن کو روز آخرت پر جن کو یقین ہے، اور جو کافر نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہے، ان کو بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے آپ رہیے، آپ کہیے کہ میں میدان محشر میں ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کیجیے، آپ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سب چیزیں جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کیا ہے، والکافرون هم الظالمون، یہ ظلم اور کافرون ان کی تشریح ہو گئی. اب میں کمنٹری آپ کو بتاتا ہوں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. اگر یہ تم سے چلا گیا، یعنی یہ جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پہلے مخاطب ہے، یہ ان سے کلام ہے کہ یہ دیکھو خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک تو آپ کو لڑنا ہے، یعنی اس ریاست کو بچانا ہے. ویسے ایک ریاست کی، یہ نہیں کہ مطلب آپ گھر میں سے نکلو، جہاں پہ آپ اقلیت میں ہیں وہاں نکلو اور اپنے آپ کو بھی مارو اور دوسروں کو بھی مرواؤ. یہ نہیں ہے. یہاں میں اسلامی ریاست کی بات کرتا ہوں. کچھ لیتے ہیں اس میں اس طرح کے نقطے لیتے ہیں کہ اس طرح سے بحث ہے، بالکل نہیں ہے. وہ الگ ٹاپک ہوتے ہیں، یہ الگ ہے. قرآن کی جو نریشن اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ کرنی ہے کہ ایک تو یہ آپ کو انفرادی طور پر آپ کو دیکھنا ہے یہ ایک انسان کے خیالات کو کس طرح بدلتا ہے، اور انسان کو انفرادی طور پر یہ کس طرح تیار کرتا ہے. پھر اس انفرادی سطح سے نکل کر یہ ایک جماعت کے طور پر کس طرح وجود میں آتا ہے، اور پھر ایک جماعت کے حوالے سے یہ کس طرح اپنا نظم و نسق ٹھیک کرتا ہے، کتنی کوششیں ہوتی اس میں، اور اس میں کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں. وہ پوری ساری جو یہ کمنٹری ہے یہ آپ کو مکی زندگی میں ملے گی. جو سیرت پڑھنا چاہتا ہو جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہاں وہ آپ کو ملے گی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد کی تربیت کی وہ کس طرح کی ہے، اور انہوں نے یہ فرد سے نکل کر انہوں نے ایک ریاست کس طرح قائم کی، وہاں سے کتنے مرحلے آئے اور وہاں کتنے منازل ان کو طے کرنے پڑے. ٹھیک ہے نا. اب چلتے ہیں اب اس لاسٹ سٹیج پر. اب جب اس ریاست کو بھی خطرہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ہجرت کیجئے، حبشہ چلے جائیے، طائف چلے جائیے، پھر ہجرت حبشہ کیجئے، کہیں پہ چلے جائیے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ مرحلہ آئے کہ اب آپ کو ایک بیس کیمپ مل گیا ہے، اب اس بیس کیمپ کو کسی حالت میں مت چھوڑو، یہ مقصد ہے. اب دیکھو سید قطب شہید کی کمنٹری کیا ہے. اگر یہ تم سے چلا گیا، اگر یہ موقع، یہ آخری موقع ہے کہ پہلے تم کو مکہ سے نکالا گیا، پھر طائف میں تمہاری حالات خراب ہو گئی، پھر اس میں حبشہ میں تمہاری حالات خراب ہو گئی، پھر اب تم مدینے میں آئے تو 1 سال تمہارے حالات یہاں خراب رہے. اب موقع ہے، اب یہاں سے اگر تمہیں ہٹایا گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کوئی تیسری ریاست آپ کو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کیمپ کو اس کی رکھوالی کرو. یہ آخری موقع ہے. اگر یہ تم سے چلا گیا تو پھر یہ ہاتھ نہ آئے گا. میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی الفاظ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح بھی دل میں ڈالتا ہے کہ خیالات ملتے ہیں نا. اس موقع پر مال نفع بخش کاروبار میں لگ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ایک آزاد ریاست ہوگی، اگر اس میں وسائل کم بھی ہوں گے، جب آپ آزادی طور پر آزادانہ سوچ رکھتے ہوں گے، آپ کو آزادی سے ملنے جلنے، آپ کو کاروبار کرنے کے مواقع ہوں گے، آپ کے ایسٹس کو یہ مطلب ایکسپلائٹ نہ کیا جا رہا ہو، انہیں بیچا نہ جا رہا ہو، مثلا وغیرہ وغیرہ کتنے
जो कौम दबी हुई होती है, पिसी हुई होती है, वहाँ उनको जिस्मानी तौर पर भी, जायदाद के लिहाज से भी, माली लिहाज से भी, जानी लिहाज से भी उनको कितनी प्रोसिक्यूशन होती है, कितनी मुश्किलें होती है, कितने मसाइब होती है। अब ये सारी चीज़ें, ये मौका, इस मौके पर माल नफ़ा बख्श कारोबार में लग रहा है, तुम्हारी एक रियासत बच रही है। अच्छा, इसके बाद कोई दोस्ती, कोई सिफारिश इस नुकसान और खसारे की तलाफी करने के लिए नहीं। ये दुनियावी तौर पर आपको बताया जा रहा है कि दुनियावी तौर पर जब आप में इस्लामी रियासत को मुनज़्ज़म और मुस्तकम करने में अगर तुम में ये मादा है, और अगर ये ना रहा तो ये चीज़ें जो है ख़रीद फ़रोख्त, दोस्ती, सिफारिश न इस दुनिया में काम आएगी, और आखरत के हवाले से यौमुल बैउन, यौमा यातिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुलतुन वला शफा, कोई दोस्ती ही नहीं है। यहाँ इस मकसद की तरफ भी इशारा किया जाता है जिसके लिए खालिक कायनात खुद चंदे की अपील कर रहे हैं, यानी जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मुतालबा हो रहा है। और जहाद इसलिए कि कुफर का दफ़ा किया जाए, यानी उनको दूर किया जाए दुनिया से। ये नोट करने की चीज़ है, दुनिया से ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म किया जाए। ये कमेंट्री है सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। अब कितने तफासिर आप उठाएंगे हाथ में, आज आपको दर्जनों तफासिर मिलेंगे उर्दू में, मेरे ख्याल में दर्जनों से भी आगे, सैकड़ों में आपको मिलेगी, फ़ारसी में मिलेगी, और इंग्लिश तो आजकल लोकल ज़बान अब बन गई है, इसमें भी कितने तर्जुमे और तफासिर आपको मिलेंगे। लेकिन ये तर्जुमा और ये कमेंट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। तर्जुमा नहीं, मैं कमेंट्री की बात कर रहा हूँ। दुनिया से ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म किया जाए जो जो किसकी, कुफर की शक्ल में कायम है। वल काफिरून हुम ज़ालिमून, और इसलिए कि ये ज़ालिम है। अब वहाँ से एक माने जो मैंने लिया था कि ये मुसलमानों की सफ़ूफ़ में भी हो सकती है, और दूसरा ये माने सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। मेरी राय को आप मौखर कर दीजिए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ये कि कोई, ये मतलब ये है कि दुनिया से ज़ालिमाना निज़ाम को ख़त्म किया जाए जो कि कुफर की शक्ल में कायम है, और इसी कुफर को ये कहा जा रहा है कि वल काफिरून हुम ज़ालिमून, यही काफिर जो है ये जुल्म करते हैं इंसानों पर। जाहिर सी बात है, अगर हम कितना भी छुपाए, हम कितना भी इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से करें कि हमारे ज़बानों से कुछ ऐसे अल्फाज ना निकले जिससे हम पर कोई हर्फ ज़नी ना हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि पूरे दुनिया को, ठीक है ना, मुसलमान एक जगह पर नहीं है, पूरी ग्लोब पर जितनी, जहाँ भी, जिस जगह भी हम जाएंगे एक मुसलमान हमें मिलेगा, ये वर्ल्ड वाइड है। लेकिन उनमें देखिए, तवाज़ुन कीजिए आप, अब उसमें कंपैरिजन, ये देखिए कि उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी आप कीजिए उसकी, कि देखिए क्या बाद अमनी ज़्यादा उन लोगों ने फैलाई है जिनके पास ज़्यादा, जो खुदा बेजार क़ुव्वतें हैं, जो खुदा ताला के मुनकिर है, या जो खुदा ताला, ये जो जुल्म है, खुदा ताला की ज़ात के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, यानी ट्रिनिटी, कुफर, इल्हाद, तशरीक, ये तशकीक, शिरक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसलिए यहाँ कहता है वल काफिरून हुम ज़ालिमून, ये ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं इंसानों की। आज अगर आज के दौर हाजिर में हम देखेंगे तो ये फिट बैठती है ये आयत, वल काफिरून हुम ज़ालिमून। आज कोई मुसलमान, चलिए ठीक है, आप दहशतगर्दी थी, मुसलमान मारे गए, उन्होंने दहशतगर्दी की, सीरिया में की, इराक़ में की है, सारा मलबा उनके सर पर डाला गया, अफ़गानिस्तान में की। लेकिन ग्राफ निकालिए, जितने ये 20 साल में मारे गए, उससे ज़्यादा मारे गए यूक्रेन की जंग में। 4 लाख आर्मड फोर्सेस यूक्रेन की मरी है, 2 लाख आर्मड फोर्सेस रशिया की मरी है, और लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं दोनों तरफ से। और अभी जंग हो नहीं रही है, अभी शुरुआत है,
ابھی یہ کہاں پہ جائے گی, کتنے مریں گے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے ایسی قانون سازی جس سے ایک کو حق دیا جائے دوسرے کو مارنے کے لیے؟ قرآن میں اگر مجھے کوئی ایتھسٹ یا کوئی تشکیکی یا مستشرقین میں سے کوئی ایک آیت دکھائے اس کانٹیکسٹ میں, خدا کی قسم میں اس کے پیر پکڑوں گا. وَالْقَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو دوسرے جن کے پاس جن کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ کل کو مجھے کوئی پرسش کرنے والا ہے, وہ کیا کہے گا؟ اس کا خدا تو یہ دنیا ہے, اس کی ملکیت تو یہ دنیا کا یہ سرمایہ ہے, وہ اس کے لیے مر مٹے گا, وہ انسانوں کے سر کاٹے گا, بستیوں کی بستیاں تباہ کرے گا. یہ کفر کی یہ جو انٹرپریٹیشن کی ہے کس نے؟ سید قطب شہید نے. وہ ایسے ہی کوئی پھانسی ان کو نہیں دی گئی تھی, وہ بنیادی طور پر سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ بھائی یہ دیکھو یہ جاہلانہ نظام جو ہے یہ انسانوں کو کہاں پہ لے جا رہا ہے, یہ کیا کرے گا. ورلڈ وار 2 میں نیوکلیر ویپن تھے وہ بہت کم تھے, اب ہر ایک کے پاس ہے, کیا پتہ ہے کتنوں کے پاس ہوں گے. کیا ہوگا ان انسانوں کا, چاہے وہ مذہبی ہو غیر مذہب, اب وہ مذہب تھوڑی دیکھے گا. یہ ظلم نہیں ہے, یہ گناہ گار اور بے گناہ کو دیکھے گا, یہ ظلم نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ظالم وہی ہے جو کفر کی روش پر جم جاتے ہیں. انہوں نے سچائی کا انکار کر کے ظلم کا ارتکاب کیا, انہوں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا, جنہیں وہ ابدی ہلاکت کے گھڑے میں گرا رہے ہیں. وہ عوام الناس پر بھی ظلم کر رہے ہیں, یوں کہ وہ انہیں راہ ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, آج کل سب سے بڑی ٹینشن جو دنیا کو ہے وہ یہ ہے کہ ساری کتابیں ہم نے یار ڈبنک کر دی, سب کچھ ہم نے ختم کر دیا. بائبل کو ہم نے سرنڈر کروا دیا, چرچ کو ہم نے سرنڈر کروا دیا, یہ کیا نام ہے اس کا, تورات کو ہم نے سرنڈر کروا دیا, یہودی ہم نے سرنڈر کروا دیے, ان کا مذہب جو ہے وہ ہم نے سرنڈر کر دیا. پھر اس کے بعد زرتشی, قادیانی, ہندو, کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الحاد کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے؟ کون سی کتاب ہے جو کفر اور الحاد کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئی ہے؟ اب ایک بچی کھچی کتاب ہے قرآن, اس لیے اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرو, اب ہم ان کو ماریں گے, یہ ہم اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں. البتہ اس کے ماننے والوں کا گراف ہم کم کر سکتے ہیں. یہی سوچ کر یہ مسلمانوں کو اشتعال دے رہے ہیں کہیں پہ قرآن کریم کے نسخے جلا. ارے بھائی قرآن کو جلا, تم لوگ کیا جلاؤ گے اس کو؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ لوح محفوظ کی کتاب ہے. اس وقت یہ کہاں تھی ان اوراق پر جب جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست قائم کی تھی کہیں؟ تو کیا ہو جائے گا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پرشین اور رومن امپائر کو انہوں نے نہیں گرایا, اور اس وقت کوئی ہارڈ کاپی ان کے پاس موجود تھی؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا کریں گے؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ ہاں, مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرو, ان کو کہو کہ یہ کہیں سے کوئی گروہ اٹھے, ہاں, یہ کسی الحاد کسی ذلیل ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے اور اس طرح سے ہمیں موقع مل جائے, ہم ان کے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے سر کاٹے, ہم ان کا ریپ کرے, ہم ان کو ستائے, ہم ان کو پرسیکیوشن کرے. دنیا کا جو ظلم ہے, دنیا کی جو ظالم ہتھ کنڈے ہیں وہ ہم ان پر اپلائی کرے. وَالْقَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر جو ہوتے ہیں, یہ جو خدا کے باغی جو ہوتے ہیں, یہ ظالم ہوتی ہے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ وہ عوام الناس پر بھی ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ وہ انہیں راہ ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں اور انہیں اس بلائی تک پہنچنے نہیں دیتے. جیسے اور جہاں کہیں اور اس طرح کی کوئی بلائی کہیں اور پہ آپ کو نہیں ملے گی. یعنی امن کی یہ جو بلائی ہے, سلامتی کی بلائی ہے, اطمینان کی بلائی ہے, محبت کی بلائی ہے, اصلاح کی بلائی ہے, یقین کی بلائی. کون سی چیز ہے جو اس قرآن مجید میں نہیں, جو اس اسلامک سسٹم میں نہیں؟ کیا انسان کو کیا یہ جو مطلب میں ایک اپنے ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں
کہ خدا کی قسم اگر اس کائنات میں یہ کتاب نہ ہوتی تو دنیا کی آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی سوسائڈ کرتی. ایسے ان کے ذہنی تناؤ ہے، اس ذہنی تناؤ میں وہ مبتلا ہے. دیکھ لیجئے جاپان ایک پوری ایتھسٹ کنٹری ہے، کوئی وہاں مسلمان نہیں ہے، 0.2% وہاں مسلمان ہے کوئی نہیں. لیکن وہاں کا آپ جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ آپ دیکھو کتنی ہے، کہاں ان کا گراف چلا گیا ہے. اب یہ بھی یہ خودکشی نہیں ہے، یہ جو ممالک آپس میں کر رہے ہیں یہ کیا خودکشی نہیں ہے؟ یہ جو آپس میں یہ جو لڑائیاں کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے، یہ تو آپس میں خودکشی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو بولتا ہے تم مجھے مارو، دوسرا اس کو پہلے کو بولتا ہے تم مجھے مارو. یہ بھی ہے. جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں، جو اس قرآن مجید، جو اس سسٹم کے، جو اس موومنٹ کے دشمن ہیں کہ لوگوں کے دل دماغ میں ایمان کی حقیقت جاگزیں ہو جائے، جو لوگ اس بات کے دشمن ہیں کہ ایمانی نظام زندگی ہماری زندگیوں میں جاری ساری ہو جائے، اور جو لوگ اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایمانی شریعت ہمارے اجتماعی نظام میں نافذ نہ ہونے پائے، وہ انسانیت کے بدترین دشمن ہے. وہی کافرون ہم ظالمون. بہت کمنٹری کی ہے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر. اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا دل کھلے گا کہ اصل میں جو نظام، جو قرآن کی جو دعوت ہے، یہ ایک اسلامی ریاست جو ہوتی ہے اس میں کتنے فائدے ہوتے ہیں اور اس میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں. ایک دو لائنیں میں اور آپ کو اس کی کمنٹری سناتا ہوں، پھر رہنے دیجیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی، یا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی، یا یہ جو احسن البیان، یہ جو تفسیر سعدی ہے ناصر السعدی اور عبد الرحمن بن ناصر السعدی، ان کی رہنے دیجیے، یا تدبر قرآن امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رہنے دیجیے، یا پرانی تفسیر جلالین دری منصور وغیرہ ان کی رہنے دیجیے. اگر ہم صرف اس پر ان یہ جو چند سطور ہے ان پر غور کریں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ اگر انسان نے راہ راست کو پا لیا ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا اس وقت تک تعاقب کرے جب تک وہ اس ظلم سے باز نہیں آ جاتے، ظلم کرنے سے باز نہ آ جائے. ان کو پیچھے پڑھو یار، یہ تم ظلم کرتے ہو، تم لوگوں کو خدا کے باغی بنا رہے ہو، ظلم کرتے ہو. اگر اس زندگی کا نظام مذہب کی وجہ سے، جو اس نے کہا تھا کارل مارکس نے کہ مذہب ایک آفین ہے غریب عوام کے لیے، اگر یہ آفین تھی تو آج کیا ہے؟ آج تو کمیونزم تو اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو انسانیت کے لیے کوئی، انہوں نے کیا دیا انسانیت کو؟ کیا دیا؟ وہ بھی انسان ہی تو مار رہے ہیں، اور انسان مارنے میں وہ سب سے پہلے آگے رہے ہیں. جہاں پہ حق بات ہوئی ہے وہاں انہوں نے ان کو مارا ہے. اچھا، رسولوں کے بعد ان کی امتوں کے درمیان نظریاتی اختلافات اور تاریخی جنگ و جدال کے بیان کے بعد اب یہ واضح کرنے کے بعد کہ کوئی واضح ایمانی دلائل کے باوجود انہوں نے ناحق کفری تصورات اپنائے ہیں، اب یہاں یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہاں ایک ایسی جامع آیت اتار دی جائے جو ایمانی تصورات کے اصولوں و قواعد پر مشتمل ہے. اسی آیت کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. اب انشاءاللہ آیت الکرسی کال پڑھیں گے، اور اگر کسی ساتھی کو اگر اس پر کوئی اعتراض ہو، میں معافی چاہتا ہوں، میں کبھی دائیں بائیں بھی جاتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سامنے بات آئے. اور ایک بات ہے، یہ جو میں یہ کرواتا ہوں، یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، سب سے زیادہ اس میں وہ ہے جو اس میں یہ کیا نام ہے ان کا، جو اسلام سے پھیر کر پھر اس میں گئے ہیں، کس میں؟ کفر میں گئے ہیں، یعنی جنہوں نے جو ایتھسٹ بن گئے ہیں، یعنی جو ملحد بن گئے، وہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. اس آیت میں نے ابھی یہاں آپ کو بتایا کہ یہاں تھرڈ پرسن میں اللہ لا الہ الا یہ جو کلام ہے، لیکن اس سے پہلے جو فرسٹ پرسن میں ہوا وہ تمہاری آنکھیں کیا اس وقت کیا اندھی تھی، وہ کیوں نہیں پڑھا؟ یا جہاں پہ کل لگا ہے، کل یا ای الکافرون، کل ان کانت آباؤکم و ابناؤکم، یا کل کتنی جگہ کل لگا ہے؟ وہاں فرسٹ پرسن سے یہ نہیں ہے، سیکنڈ پرسن یہ کلام نہیں ہے، یہاں تھرڈ پرسن اس کو پکڑ لیا. اب انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم میرے اور آپ سب کی گناہ معاف کرے.
خدا تعالی ہماری اس دنیا کو بھی حسین بنائے ہمارے لیے اور آخرت کو بھی ہمارے لیے حسین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔